محمد خصوصا لرغب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرغب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرغب بالمقام سيد الشافعي البدر الجيلاني ثم لرغب سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم لرغب سيد الشيخ محمد الشاب بن عبد الله صاحب الكلام بيان ثم لرغب العالم العلامة الحيث بشر الأنوار ثم لرغب شيخنا ومعلمنا مربينا العالم بالله شيخنا محمد زين بن عبد الغني والعالم بالله شيخنا الحاج محمد بن شريف بن حماد ثم لرغب هذا الكتاب من والدنا مشايخنا وانصارنا وابراهيم أن الله الكريم تغشاه الرحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بسر النبي وآلنا بسر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي المريب وجدان السلامة. متى طلبت أيها المريد من ربك عوضا على عمل صلاة كان أو غيرها بأن عملت ذلك لأجل ثواب آجل وهو الجزاء عليه في الدار الآخرة أو آجل كالإيمان
الإمدادات التي ترد عليك من قبل الحق سبحانه وتعالى. طولبت أي طالبك الحق تعالى بوجود الصدق فيه، أي قال لك أنك لم تصدق في كونك عملت العمل لأجله، بل عملت لحظ نفسك. والصدق مطابقة الباطن للظاهر، وهو مفقود في هذا العامل، لأن ظاهره أنه يعمل العمل لله قياما بحق ألوهيته، وباطنه أنه لم يعمل إلا لحظ نفسه، فيكفي حينئذ سلامته من الإقام عليه، كما قال: ويكفي المريب أي المرتاب في كون مولاه يحل له الثواب العاجل والآجل، وإن لم يصدق بعمله، إذ لو كان جازما بذلك متيقنا له لسعة وجوده سبحانه وتعالى لم يخطر بباله ذلك في حال عمله، بل كان يخلص فيه لله تعالى، فيكفيه حينئذ وجدان السلامة من العقاب إلى آخره. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita di hari ini, setelah kita melewati daripada bulan Ramadan dan kita dalam panjang umur, alhamdulillah kita bertemu di bulan Syawal ini masih di dalam beribadah dan menambah-nambah ilmu pengetahuan agama kita. Tujuan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majelis ilmu, di dalam beribadah kepada Allah, itu semata-mata mengharapkan ridha-Nya Allah. Semata-mata kita beribadah menghendaki kita itu dapat keridhaan Tuhan. Kalanya Allah meridai apa yang kita perbuat, Allah meridai apa yang kita kerjakan, maka dosa-dosa yang banyak yang ada di batang tubuh kita, kalanya Allah sudah meridai dengan perbuatan kebaikan dengan ilmu ibadah, walaupun dosa sebesar buih di laut, setinggi gunung Uhud, dengan keridhaan Tuhan tersebut Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan kalaunya sudah dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mendapat ridha-Nya Tuhan, maka apapun yang kita minta, permohonan-permohonan yang kita harapkan, kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maupun itu harapan dunia, keinginan dunia maupun keinginan akhirat, maka kadang-kali Tuhan itu mengabulkan permintaan, permohonan dan hajat-hajat kita. Semoga dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai apa yang kita perbuat, yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita zahir maupun batin, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat,
zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral talibin wal talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau berkata, di dalam nasihat beliau kepada kita sebagai seorang yang penuntut ilmu, sebagai orang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini memerlukan nasihat. Kita di dunia ini memerlukan pepadah-pepadah, nasihat, wabil khusus nasihat daripada ulama-ulama, daripada guru-guru kita. Dengan nasihat tersebut, ya diantaranya kita mendapatkan nasihat daripada ulama tatkala kita duduk di majelis ilmu agama. Apabila kita duduk di majelis ilmu agama, disitulah hati kita siap untuk menerima nasihat. Tatkala kita duduk di majelis ilmu agama, disitulah hati kita akan menerima daripada nasihat-nasihat ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mengarang akan ini kitab. Maka pada sehakikatnya, tatkala kita duduk di majelis ilmu, kita itu bukan dinasihati oleh si tukang baca. Tatkala kita duduk di majelis ilmu, bukannya kita mendapatkan nasihat daripada orang yang membaca, yang mengikuti mic, akan tetapi hakikatnya kita mendapat nasihat, menerima nasihat daripada ulama yang mengarang akan ini kitab. Nah, disitulah kedudukannya kita, kedudukan si tukang baca sebagai orang yang menuntut ilmu. Disitulah kedudukan orang yang hadir mendengarkan, sama-sama hakikatnya kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Jadi tatkala kita duduk di majelis ilmu, disitulah kedudukan si tukang baca dan kedudukan orang-orang yang hadir mendengarkannya sama derajatnya sebagai orang yang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama. Disinilah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengakuan hati kita bukan hanya dengan ucapan tapi dengan hati kita, mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita sebagai orang yang menuntut ilmu agama, sehingga derajat antara orang yang menuntut ilmu, mati dalam menuntut ilmu, dengan para nabi-nabi, derajatnya mereka itu kada jauh, bahkan terkumpul dengan mereka para nabi-nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di antara nasihat al-arif billah sahibil kitab, pengarang akan ini kitab, kata beliau, mata talabata, apabila engkau menuntut iwadan, akan gantian. Apabila engkau menuntut, jar beliau nih sebagai nasihat lawan kita, terlebih-lebih nasihat bagi si tukang baca.
bila mana engkau menuntut gantian atas satu amal, iwadan, upah, balasan. Apabila engkau menuntut balasan atau upah dari Allah akan suatu amalan, kita nikan beribadah, kita nikan beramal sebagaimana perintah Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadat. Nah, bilanya kita tuh di dalam beribadat, di dalam beramal, di situ hati kita dan beliau menghendaki supaya dibalas Allah, supaya diberi pahala atas amal ibadah kita toh. Nah, tuli betabi wujudis sidqi, niscaya engkau akan dituntut dengan adanya benar fihi, di dalam ibadah, di dalam amal. Wa yakfil murid wujdanus salamah, dan cukuplah al-murid, orang-orang yang ragu-ragu. Ini ada orang ragu-ragu beribadat, beramal, ragu-ragu aja pun dia beribadah ini dibalas Tuhan kan ada kan? Ini ragu-ragu nih. Bujur juga aja Allah membalas aku beribadah. Ini al-murid marahnya. Dan cukuplah orang yang ragu-ragu wujdanus salamah, adanya keselamatan daripada siksaan, daripada itu beribadah amal. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, beramal. Nah, dan di dalam beribadah, beramal itu sedikit banyaknya kita ulun khususnya, sedikit banyaknya kita beribadah, kita beramal, pasti situ hendak minta pahala. Sedikit banyaknya kita beribadat, kita meminta lawan Tuhan supaya dibalas Allah. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang awam. Nah, kalaunya kita hendak dibalas, diberi pahala di dalam beribadat, di dalam beramal, kita itu dituntut untuk memperbaiki dan memperbagus dan sidik benar di dalam beribadah. Apa itu sidik? Biwujudi sidqi fihi, apa itu benarnya dalam beribadat, benarnya dalam amal? Yaitu huwal ikhlas. Beribadah ikhlas karena Allah. Kalaunya kita hendak dibalas beribadah oleh Allah, kita pun dituntut oleh Allah itu dalam beribadat ikhlas. Kalaunya kita beribadah mengharap balasan dari Allah, tapi kada ikhlas, jangan menuntut balasan lawan Tuhan. Karena Allah memerintahkan, dan Allah mengatakan apabila engkau hendak mendapatkan pahala yang sempurna di dalam setiap ibadah amal yang engkau perbuat, sempurnakanlah ikhlas di dalam amal ibadah kita. Nah, ini hubungannya di dalam perkataan ini, orang yang beribadat, orang yang beramal,
supaya sempurna dan bujur, diberikan pahala balasan oleh Allah yang sempurna, itu memperbaiki hati kita, yaitu dengan keikhlasan. Kalaunya hati kita itu di dalam beribadah, diri kita tuh dalam beramal belum sempurna ibadah kita deh. Nah iya, jadi namunnya kita nih belum sempurna ibadah kita. Contoh dulu lah, seperti kita sembahyang Bang. Kalaunya hendak dapat pahala dan balasan dari Allah, iwat gantian lah, maka sempurnakanlah ibadah salat kita, keikhlasan kita. Tapi kalaunya orang ini beribadat, orang ini sembahyang, tapi dalam sembahyangnya ini belum sempurna, dan sembahyangnya mengerjakan salat itu kada ikhlas, nah wa yakfi hujum al-murid wujdanus salamah. Kalau orang yang belum sempurna dan belum ikhlas di dalam beribadah, dalam beramal, cukup aja jadi sini orang yang demikian itu selamat, mendapatkan keselamatan, cukup aja. Kalau usah minta ganti dapat pahala, balasan pahala lawan Allah, cukup mendapatkan keselamatan, hadi itu pun sudah untung. Kalaunya orang ini dalam beramal, dalam beribadah kada sempurna, apalagi kada ikhlas. Maka dituntut setiap ibadah, setiap amal, dituntut kita itu ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budunallah mukhlishina lahud-din. Illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah kalian diperintahkan terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlis, hal keadaan ikhlas menjalankan agama, hunafa, lurus, kada tahalang, kada tabujur, kada kiri, kada kanan, akan tetapi hunafa, lurus, yaitu benar, ikhlas karena Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan di dalam hati kita, di dalam setiap amal ibadat yang kita kerjakan. Amin. Karena kalaunya kita dalam beribadat, di dalam beramal, tidak ada keikhlasan di dalam hati kita, disitulah amal ibadah kita kada dapat ganjaran balasan dari Allah. Jadi kita beribadah itu jelas beribadah karena di situ ibadah kita kada ikhlas, sudah juga mengerjakan ibadah, tapi karena kada ikhlas, maka ibadat kita itu semata-mata mengerjakan perintah Tuhan saja. Pahalanya apa? Maka pahalanya diberikan Allah sekadar seberapa keikhlasan kita dalam amal ibadah. Ikhlas ini urusan hati. Walaupun muntung kita, aku ikhlas sembahyang, aku ikhlas menuntut ilmu,
Kada kawa diukur ikhlas tidaknya kita beribadat, kita beramal, kita menuntut ilmu dengan ucapan kita mengucapkan aku ikhlas. Akan tetapi letak andaknya keikhlasan hati kita itu di dalam hati kita. Ma'asyiral muridin muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata talabta ayyuhal murid. Apabila engkau menuntut, jadi sedih menuntut ayyuhal murid, wahai orang yang menjadi seorang murid. Ayyuhal murid, orang yang menghendaki daripada sampai kepada Allah. Murid yang kada sekadar sebagai talib pada kada sekadar orang yang menuntut ilmu. Ayyuhal murid, jadi ini menasihati orang-orang yang hendak sampai kepada Allah. Kita disabarakan hendak sampai kepada Tuhan. Kita ini semuaan mengharapkan supaya wasil kepada Allah. Wasil itu orang yang bujur-bujur makrifat lawan Tuhan. Kalaunya sudah wasil dan makrifat kepada Allah, napa yang terjadi di dalam kehidupan, di situ kada ada lagi hati itu tak halang tak bujur lawan Allah. Kalau hati orang itu sudah wasil, sudah ma'rifat lawan Tuhan, segala yang terjadi kada ada lagi tak pandang makhluk, tak itihi perbuatan. Kayaknya bang, gara-gara makhluk, gara-gara ini jadi aku nang kaya ini. Sebabnya bang nang kaya itu jadi aku nang kaya ini. Kalaunya orang yang sudah wasil ma'rifat, kada ada lagi tak ucap hati itu prasangkaan yang demikian itu kada ada lagi, apalagi sampai tak ucap. Orang yang wasil dan ma'rifat itu segala sesuatu mereka ya'ud ilallah, mengembalikan kepada Allah. Walaupun dalam segi pandangan zahirnya ini memang makhluk, sebabnya tuh, tapi kalaunya sudah orang yang ma'rifat tersebut, mereka mengembalikan kepada hakikat wa af'alullah. Ini penggawian Tuhan yang kita kada kawa bajauh, kada kawa daripada berlindung, menghindar daripada semua perbuatan Allah. Walaupun di situ ada sebab pekerjaan makhluk, kalau lagi memandang sebab, tapi memandang kepada hakikat, semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang-orang yang wasil, orang-orang yang ma'rifat. Nah, sebagaimana guru kita baru sekumpul wali-wali mana itu. Jadi kehidupan mereka itu apa yang terjadi, seburuk apapun kejadian, sepadih apapun yang terjadi, sesakit apapun yang dialami, orang-orang yang kaya itu tuh aulia-aulia Allah. Hati mereka itu merasa gembira aja lawan Tuhan, merasa senang aja, kada ada sangkalan dalam hati, gembira hati mereka terus menerus.
Karena mereka orang yang sudah mencapai kepada wasil, orang yang sudah mencapai kepada maqam ma'rifat kepada Allah. Nah di sini kita dimaharapkan nonton mudahan kita ini sabara tadi berkat kita pengarang ini kitab waliullah Sayyidina Athaillah waliullah, orang yang wasil, orang yang ma'rifat, mudah-mudahan berkat nasihat-nasihat sini kita pun menjadi orang yang ma'rifat wasil kepada Allah. Kada sekarang nanti, kada diberikan Tuhan sekarang ma'rifat wasil kepada Allah, walaupun kita sudah hampir dengan yang ngarannya ajal, dibuka akan Allah ma'rifat. Walaupun sudah garing, yang hampir dengan maut, dengan ajal, di situ kan bisa Allah membukakan ma'rifat. Dahulu misalnya waktu garing, waktu sakit, garing itu hati itu marung terus, bersarik-sarik terus. Waktu garingnya lambat disuruh nasi, saring. Lambat diulahkan banyu, saring. Karena belum ma'rifat. Pak suatu saat sudah sampai, garing juga sudah, diberi makan nikah. Kada diberi makan nikah, buih bini, kuliah anak buah, karena ya. Tapi jangan duit jelai laki misalnya, Maria laki ku jam ma'rifat sudah ya. Laki ku wasil sudah jam ma'rifat sudah. Biar aja kalau usah disuruh nasikin ya, sungi baju kalau usah gini. Nah ini salah juga kita. Allah, kehidupan wali-wali Allah itu nyaman banget. Kehidupannya wali-wali Allah tak. Kadang kaya kita, memula gatah larang, sekalinya panghujan. Kayak apa hati kita? Memula gatah larang, ada sawat, tinggalkan satu umat, habis sudah pilih orang. Lalu wadahnya bawa orang beli. Tapi menang kaya pian ini, biar bilang dulu lihat 3 hari, lain 4 hari senang aja dia. Mendengar maling arainya, bantu hubungan ma'rifat. Orang wali-wali Allah di dunia itu sudah mereka surga, apalagi di akhirat. Di dunia itu mereka surga. Waliman khafa maqama rabbi jannatan, 2 surga diberikan Allah. Orang aulia Allah, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang wasil, 2 surga. Di dunia sudah diberikan Allah surga, di akhirat lebihnya lagi surga. Kita kan sebagai orang awam hendak dapat surga di dunia, kada berduit. Misalnya nih di dunia sudah asa dunia ini hancur, hanya kada berduit aja. Surga kayak itu kan belum lah. Ya tidak orang aulia Allah. Dan makanya kita disuruh sering mendengar daripada perjalanan hidup, riwayat atau menakib mereka aulia Allah untuk apa? Supaya kita tahu perjalanan sifat hidup unang kaya ini, kehidupan mereka.
tatkala menghadapi musibah, kayak ini sifat hati mereka, kayak ini perilaku mereka, aulia-aulia Allah. Tatkala mereka mendapatkan nikmat, kurang aulia-aulia Allah, kurang kayak ini hati mereka. Syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bukan syukur kepada nikmatnya, tapi syukur kepada zat yang memberikan nikmat. Wallahu ta'ala Allah. Namunnya kita orang awam, tatkala dapat nikmat, tahan diri nikmat situ aja. Dapat duit misalnya 1 juta, tak pandang dan tak lihat duit yang 1 juta itu aja. Alhamdulillah aku bagi 1 juta. Cuma kada ingat lawan yang memberikan yang 1 juta tadi, Allah. Napa kada ingatnya? Seharusnya kita diberikan orang misalnya melewati orang lain duit 1 juta. Yang 1 juta itu kalau ingin ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat. Nah yang 1 juta itu ada aja tuh, tak julung-julung, tak bari-bari akan lawan orang. Kada sagan seorang aja membentas, ada aja tuh tak bagi-bagi lawan orang. Nah itu orang yang syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, fahadith, bukan hanya membicarakan, mengisahkan aja. Aku semalam diberi orang 1 juta. Aku semalam diberi orang duit. Bukan hanya mengisahkan aja. Cuma selain daripada mengisahkan, membagi. Namanya mengisahkan aja, bahwa kawan itu bagi sahwara aja, memberi keadaan dan pulang salah. Aja bukan hanya mengisahkan, tapi tak bagi aja tuh pemberian orang itu adanya syukur yang sesungguhnya. Dengan itu nikmat, dengan awak kita, badan kita dapat nikmat, dibawa beribadah kepada Allah. Bawa beribadah, sehatnya nikmat. Di dalam kesehatan kita itu syukur kepada Allah, berterima kasih. Lalu syukurnya kita diberikan Allah kesehatan, dibawa beribadah, dibawa sembahyang, dibawa menuntut ilmu, dibawa beramal saleh. Itu syukur yang sesungguhnya kepada Allah, bukan untuk dinikmati sendiri. Kita kembali kepada manakibnya aulia-aulia Allah, manakibnya mereka wali-wali Allah. Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, tatkala beliau didatangi oleh raja-raja, tatkala Syekh Salman Al-Madani datang daripada orang-orang kaya, orang-orang sugih, setelah bulikan mereka orang sugih, orang kaya yang memberikan nikmat, yang memberikan harta emas dan lain-lain, Syekh Salman Madani pun setelah itu membagikan kepada orang-orang lain, khususnya kepada fakir miskin. Itu perjalanan hidupnya mereka wali-wali Allah. Jadi bahasanya itu kada membentas saben saurang. Itu akhlaknya daripada mereka wali-wali Allah. Bahkan mereka wali-wali Allah itu lebih, mereka itu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sebaliknya kita yang penting kita dahulu nyaman. Orang susah, orang fakir biar aja, itu jarnya sudah takdirnya fakir miskin. Mana mau.
Ayyuhal murid min rabbika iwadan ala amalin salatan kana aw ghairaha. Kita ini beribadah, beramal, lalu hendak minta ganti, lalu hendak minta balas lawan Allah. Contohnya misalnya amal kita itu, ibadat kita sembahyang atau yang lain, salatan kana aw ghairaha, sembahyang bah kita, puasa bah, atau kita beribadah, beramal, bersedekah bah, kita berwakaf dan lain-lain bah. Ada amal perbuatan kita. Biar amilta dengan bahwa engkau beramal yang demikian li ajli thawabin ajil, karena mengharapkan pahala ajilin yang akan datang. Beribadah beramal mengharapkan balasannya karena akan datang. Itu balasan fid daril akhirah, balasan kelak nanti di negeri akhirat. Au ajilin, atau ini beribadat beramal supaya dibalas. Wah ini juga ajil, segera. Kalim dadat, seperti bantuan-bantuan yang datang atas engkau dari pihak Allah Subhanahu wa ta'ala, min qibalil haqqi ta'ala, min qibalil haqqi Subhanahu wa ta'ala, min qibal min jihati, daripada jihad, dari segi dari pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah beramal, inya beribadah, inya beramal, hendak minta balas, balasan yang kaina atau balasan yang ini juga. Nah, disitulah ujar ulama, ikhlas itu terbagi ala thalathin. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas di dalam beramal, di situ terbagi kepada tiga perkara. Ikhlas terbagi kepada 3 perkara. Kedudukan derajat ikhlas 3. Ada 3 derajat. Nah, di sini kita hendak mengetahui kedudukan keikhlasan kita beribadah. Di mana? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita puluhan tahun beribadah, kita puluhan tahun beramal. Di mana kedudukan keikhlasan kita dalam beribadah? Dilihat daripada salah satu daripada 3 tingkatan derajat ini. Yang pertama, al-awwal ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam. Kayak apa gambaran atau contoh orang ini beribadat, beramal, ikhlas juga, tapi ikhlasnya ini derajat yang paling di bawah. Inya beribadah, inya beramal, tapi ikhlas juga ngarannya, cuma derajatnya yang paling di bawah. Paling tadi ikhlasnya nih pauncitan ikhlas. Bagaimana ikhlasnya orang awam? Ikhlasnya orang awam dalam ibadah, mereka tahu ikhrajul khalqi min muamalatil haqq ma'a talabil huzuz ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nah, ini kebanyakan orang awam, kebanyakan manusia. Mereka itu mengeluarkan dalam beribadah itu min muamalatil haqq, ikhrajul khalqi, seorang makhluk mengeluarkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ma'a talabil huzuz dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ini itu disertai beribadah kepada Allah, menuntut bagian balasan di dunia dan balasan di akhirat. Nah, kita nih
biranya kita nih bontong batuhai waktu beribadat, waktu beramal, ada situ timbul di dalam hati kita, geretek hati kita, mudahan supaya dibalas di dunia. Dibalas di dunia nih. Berarti kedudukan kita itu dalam beribadah paling di bawah ikhlasnya. Mengharapkan bagian atau balasan di dunia seperti kehifzil badan wal mal wa asal sa'adir rezeki wa ghairillah. Contohnya orang beribadah ikhlas juga karenanya, tapi nya beribadah saja ku beribadah karena Allah Ta'ala, dan ada di situ niatannya supaya terpelihara badan sehat awak. Mudahan aku sembahyang ini menuntut ilmu ini, mudahan awakku sehat terus. Niatnya nih, niatnya beribadat supaya dijaga akan kesehatan badan. Ikhlas juga Tuhannya. Atau saja aku sembahyang supaya dipeliharakan hartaku. Saja aku beramal dalam hati supaya terjaga hartaku, usahaku, harta. Ikhlas tapi di bawah. Misalnya orang ini bersedekah, lalu di dalam bersedekah di situ ada niat dalam hatinya supaya apa? Supaya hartaku terjaga dengan sebab aku bersedekah, maka itu ikhlas. Orangnya awam, orang-orang awam ikhlas juga. Kebanyakan berapa ini bersedekah misalnya, lalu timbul di hati, mudahan aku bersedekah nih, mudahan aku ini memberi orang nih, rajakiku luas. Itu ikhlas jualannya, cuma ikhlas tingkatan paling di bawah. Kebanyakan manusia boleh jadi kita. Ada dalam hati kita di nangkaya ini, setiap beribadat, setiap beramal ada tujuannya, tujuan supaya dibalas di dunia, dapat balasan di dunia. Ikhlas. Kehendak kita supaya ditingkatkan ikhlas menjadi yang kedua, ikhlasul khusus. Yang kedua, ikhlasnya khusus, ikhlasul khusus, ikhlasnya orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa. Kayak apa? Ikhlasul khusus itu bagaimana? Mereka itu dalam beribadah talabul khusus ukhrawiyah duna dunyawiyah. Mereka beribadah, mereka beramal tujuannya akhirat. Itu ikhlasul khusus. Beribadah, beramal tujuannya akhirat. Contoh, saya aku sembahyang supaya masuk surga akhirat. Saya aku beribadah supaya terhindar daripada neraka. Itu ikhlas juga, ikhlasul khusus. Ada dua di antara kita yang ada mengharapkan balasan di dunia nih kata. Orangnya mengharapkan balasan di dunia itu ikhlasnya orang awam. Saja misalnya nih jadi, apa biasanya? Jadi imam supaya dapat duit, itu ikhlasul awam. Tujuannya dunia. Di dunia ini dibalas di dunia. Angka itu juga karena menurang aku jadi imam, menurang dulunya amplop, jawabannya tiap pada lagi karena yang julungi, karena ini derajatnya ikhlasul awam. Kayak itu belum ada tak pakai ulang duit.
Ya, tergantung kita. Nah, pada dalam hadis Rasulullah, tahabu, gitu. Tahabu. Nabi itu memerintahkan saling memberi-barian. Kalau timbul situ kita saling memberi-barian, ada dengan tenaga, ada dengan ilmu, ada dengan harta. Nah, disitulah akan timbul tahabu, saling timbul hati itu saling berkasih-kasihan, saling berkasih sayangan. Karena di situ adanya saling memberi-barian. Kalau adanya saling rancak memberi-barian, disitulah akan timbul satu dengan yang lain berkasih sayangan. Kasih sayang. Nah, itu ikhlasul khawas. Mereka dalam beribadat beramal mengharapkan bagian balasan di akhirat saja. Pahala surga, terhindar daripada neraka, selamat dalam kubur, supaya nyaman meniti jembatan Shiratal Mustaqim akhirat. Ibadah. Ada sedikit amal-amal ibadat kita nih. Dan pulang Rasulullah memadahkan fadilatnya. Bilanya orang nih ibadah ini fadilatnya masuk surga. Lalu dikerjakannya ikhlasul khawas. Ya Rasulullah, kalaunya orang ini beribadah, beramal ini yang dibaca, setiap kali sembahyang 5 waktu membaca 4 kali asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah ilahan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, 4 kali membaca sembahyang, maka dia kelak nanti meniti jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, seperti kilat menyambar. Karena kita belajar dan tahu fadilat keutamaannya membaca itu, lalu kita amalkan. Tujuannya misalnya selamat juga, meniti jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar, kita amalkan. Ikhlas juga ikhlasul khusus, karena mengharap balasan di negeri akhirat. Ada di dunia, karena Shiratal Mustaqim itu di negeri akhirat. Banyak daripada hadis-hadis Rasulullah tentang fadilat keutamaan amal atau baca-bacaan, lalu kita amalkan, kita kerjakan, maka kita ikhlas juga, ikhlasul khusus. Karena kalau kita nih beribadat, beramal, yang kita baca, yang kita amalkan, kada tahu misalnya apa khususiyat fadilat keutamaannya, lalu situ kita kulir. Ada dapat dorong, lalu Rasulullah mengajarkan, memberitahukan ini fadilat-fadilat, maka kita semangat mengamalkan, semangat mengerjakan. Wasalis yang ketiga, ikhlasul khawasil khawas. Nah, ini yang paling tinggi. Ikhlasnya orang yang istimewa dan teristimewa. Mereka ikhrajul huzur bil kulliyah. Fa'ibadatuhum tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi wazaifir rububiyah. Ikhlasnya orang yang istimewa dan teristimewa. Nah, ini ikhlasnya orang aulia Allah. Mereka itu dalam beribadah, beramal, mengeluarkan, menghilangkan bagian-bagian bil kulliyah semuaan. Artinya kada hendak minta balas di dunia, kada juga terlintas dalam hati mereka supaya dibalas di negeri akhirat. Karena mereka khawasil khawas itu orang aulia Allah, yakin saya yakinnya. Walaupun mereka itu kada mendengar dan kada membaca daripada fadilat amal yang dikerjakan Rasulullah,
Walaupun kada diberikan tahu juga oleh Nabi fadilah-fadilah amal orang aulia-aulia Allah, khawasul khawas tuh, mereka itu tetap mengerjakan akan itu ibadah. Kadang kayak orang awam, kadang kayak orang yang khawas beribadah hanya tahu fadilatnya, hanya mengerjakan. Karena orang yang khawasul khawas sekalipun kada diberikan tahu oleh Rasulullah fadilatnya tuh, tetap mereka beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin dibalas kada dibalas, mereka yakin Allah pasti membalas ibadahnya. Dan itu ikhrajul husnul kulliyah. Nah, lalu mereka beribadah untuk apa? Orang aulia Allah, wali-wali Allah khusus, khawasul khawas, mereka beribadah untuk apa? Mungkin kita orang awam beribadah supaya diberi ganjaran dari di dunia, supaya dibalas di dunia, supaya di akhirat dapat pahala. Orang aulia Allah, mereka beribadah, ibadah mereka itu tahqiqul ubudiyah, memantapkan, membujurakan al-ubudiyah, sifat kehambaan mereka. Membujurakan kehambaan, karena memang dasar tugasnya seorang hamba beribadah. Orang yang beribadat, mereka aulia-aulia Allah, kada mengharap balasan Tuhan, karena memang dasar tugas kita beribadah. Lamunnya tugas kita itu dibalaskah kada dibalas, kalau yang memang sudah tugas kita, sudah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Tuhan hendak membalas hendak kada, karena memang itu dasar tugas kita. Contoh di dunia, misalnya orang ini besi jabatan. Nah, apa jabatannya? Contoh aja kita di kampung, jabatannya misalnya seorang apa di kampung itu paling tinggi jabatan tak? Alpam. Nah, bakal bakal. Dan apa bakal? Misalnya nih orang nih jadi pambakal. Pambakal itu sudah ada gaji. Ada gaji. Lalu misalnya masyarakat ini minta pertolongan lawan kalpam tadi. Minta pertolongan. Jadi masyarakat ini minta pertolongan, ditolongi oleh pambakal, kepala desa, karena sudah tugasnya dan di dalam tugas itu sudah ada balasan atau bahasa kita upah atau apa gaji. Si masyarakat ini memberikah kada memberikah biasa aja. Artinya tatkala memberikan pertolongan kada mengharapkan pemberian daripada orang yang minta tolong. Nah, itu contoh daripada orang yang aulia-aulia Allah dalam beribadah ikhlasul khawasul khawas. Karena memang dasar tugasnya beribadat, lalu mereka kadang terlintas dalam hati supaya hendak minta balas. Karena pasti aja dengan keyakinan mereka Allah pasti memberikan ganjaran, Allah pasti memberikan balasan. Jadi kada mengharap lagi hanya itu aulia-aulia Allah. Ibadah mereka itu tahqiqul ubudiyah, yaitu membujurakan, memantapkan kehambaan, sifat kehambaan diri dalam beribadah. Yang kedua, wal qiyam bi wazaifir rububiyah, dan melaksanakan tugas-tugas rububiyah ketuhanan. Mereka mengerjakan tugas-tugas ketuhanan. Itu mengerjakan kita nih, melaksanakan apa yang jadi suruhan Allah dalam kita, yaitu beribadat. Lalu mereka orang aulia-aulia Allah khawasul khawas, di dalam beribadah itu kada hendak minta balasan dari Tuhan, semata-mata beribadat karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perkataan dan niat. Setiap beribadah
nawaitu wujudnya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita beribadah, segala amal ibadah kita, perbuatan kita, gawian kita memberikan pertolongan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bujur-bujur ikhlas lillahi ta'ala. Amin.